إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nije se ušte sme vo prvi od hadis na ova izvoretna knjiga, a taja je 40 hadisi od Al-Hafiz An-Nawawi rahimahullah. Ovi 40 hadisi se oni je, kako što nas pomnavmi vo prvi od ders, što alimite gi sovetuvat baračite na znanje da počna, znači, sunif, da gi učat, da gi memorizirat. I ušte považno je od memoriziranje to, učenje to na pamet, považno je nivno to razbiranje i sunif rabotenje. Ako nije vo tekodna knjigata, bi idnillahi ta'ala, sme vnimatelni i gi učimo ovije hadisi, barem nivno to značenje na makedonski jazik, ke zabeležime deka ovije hadisi sekogaš vo koja bilo situacija možeš da se vratiš nazad kajniv, znači vo međlis, vo sovetuvanje na luge, vo posetuvanje na luge, znači ke najdeš znači vo ovije hadisi argumenti što ti možeš da se vraćaš tuka na tije hadisi i so toa luge to da gi posetuvaš i da gi sovetuvaš. Prvi od hadis, kako što napomnavme, je hadis od koji go prenesuvat Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu, deka toj go slušno od pekambara sallallahu alaihi wasallam da veli na vistina delata se spremanivnite nijeti, a za sekoj čovek mu sleduvat ona što ima ponijeteno, što ima nije napraveno. Taka onoj koji negovi od hijđret go pravit za Allah i za negovi od pekamber, hijđret od negovje kaj Allah, za kaj Allah i za negovi od pekamber. A koji go pravit hijđret od za dunjalog, za da go pridobije nešto od dunjalog od, ili da se oženi su nekoja žena, hijđret od negove za ona što go ima toa napraveno. Ova već, znači, prvi od hadis i nije učebna vo minati od ders, deka nijetot je, mestoto na nijetot je srceto. Mestoto na nijetot je srceto i nijetot ne se izgovarat. I isto, koja je taja ulogata od nijetot, napomnavme, znači, da se razlikuva vnatra ibadetite, eden ibadet od drugiot, na primjer od farzot ili nafile, i isto tako da se razlikuva adetite od ibadetita. Sve to znači go najduvaš ovije raboti vo ovoj hadis. Hadis od kojeg prenesuvat Umar al-Faruq radijallahu anhu. Nije zastanavme vo delot na ovoj hadis, kade što veli pekambara sallallahu alaihi wa sallam wa innema li kulli imri'in ma nawa, taka znači za sekoj čovek mu sleduvat ona za što to ima napraveno nijet, za što ima to znači ponijeteno, to znači mu sleduvat nemo. Kako što napomnavme, deka može biti dvajca luge učat vo isto školo, vo ista učilnica, ka isti profesori, nastavniki, učitelj, od ista knjiga, no jedni od znači je iskrajen, a drugi od
сака со тоа учење, значи да предонеси нешто, да добие нешто од дуњалокот и така, значи исто и нивната награда се разликува. Нивната награда се разликува. И исто од оние работи кои често пати во Медина професорите не подсетуваа и не советуваа, беше ниетот. Зошто оној кој бара знаење, талебул илм, барање знаење, шејтанот, Иблис, е многу, значи, загрижен и многу напорен да му го уништи на него неговиот ниет. Се можеби имат луѓе кои на почеток идат во Медина или на други места каде се бара знаење од алими, иде со искрен ниет, со чисти ниет, но со текот на барање во знаење, неговиот ниет се расипуваат. Тогаш тој почнуваат, значи, да барат, значи, пари, да барат со неговото знаење позиции, да барат, значи, пофалби, столици и така натаму, и на крај ти го гледаш оној ниет поради кој тој дојден почетно, го има сосема, значи, расипано. И затоа исто, оној човек кој е искрен во неговото барање на знаење, поради неговата искреност, Аллах субханаху ва таала му дава нему беричет толку што тој самиот не замислувал дека ќе постигне тоа знаење. А оној човек кој која немат искрајноста во неговото барање на знаење, иако може би е врвно интелигентен, но Аллах субханаху ва таала не му дава беричет нему во неговото барање на знаење. Не му дават беричет. Значи, затоа секој поединечно требит неговиот ниет да го поправи. Се шејтанот покушува, значи, од секоја можна врата да влези, да ти го расипи твојот ниет. И некогаш, значи, шејтанот не само се многуте луѓе помислуваат дека шејтанот само сака да го заблуди човекот со лоши работи. Не. Некогаш иде тој и со добри работи, за да те далечат од подобри работи. Например, ти сега учиш дома, читаш книги, се викат езанот и ти знаеш, значи таму во Медина се чека душе 15-20 минути до фарзот. Што велиш ти? Јас ќе учам уште 10 хадиси, ќе ги прочитам, ќе чекам туда да се вигнити каметот и тогаш ќе одам ја во џамија. Зошто? Значи ти го прави шејтанот тоа, ти бараш знаење, не оди сега. А тогаш за тебе најпофалено, најдобро во тоа време да одиш во џамија и да ги клањаш сунетите. Например, од пладнето. Но тој те оддалечува тебе со нешто што ти мислиш дека правиш добро. Затоа, значи, треба врвно пазење. Исто говорот на пегамберот салаллаху алейхи ва селам: "Фамен канат хиджратуху ила Аллахи ва расули, фа хиджратуху ила Аллахи ва расули." Што значи овај дел на оној кој неговиот хиджрет е за Аллах субханаху ва таала, неговиот пекамбер, така неговиот хиджрет за Аллах, неговиот пекамбер. Што значи тоа? Хиджретот за Аллах субханаху ва таала, човекот, робот, очекува со неговото дело, што хиджретот е еден од најогромните ибадети што човекот може да ги прави за Аллах субханаху ва таала, тој очекува со тоа единствено само награда кај Аллах субханаху ва таала. Значи, намерата негова не е за луѓето него да го пофалуваат, за луѓето да слушнат за него, не. Тој единствено со тоа дело посакуваат задоволството Аллахово, задоволството на својот Создател. Значи, тоа е хиджрет да правиш за кај Аллах субханаху ва таала. Ти бараш Аллаховото задоволство и да помогнеш
Allahovata vera. Da pomogneš Allahovata vera. A во врска хиџрет за кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ова беше во времето кога беше пекамберот салаллаху алейхи ва салам жив. Кога беше пекамберот салаллаху алейхи ва салам жив, одеа асхабите од Мека емигрираа за Медина, за да бидат во редовите на муслиманите во Медина. И за да бидат од оние кои се во придружба, да ја придобијат придружбата со пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. И исто така, не само да ја придобијат придружбата негова салаллаху алейхи ва салам, туку исто и да го заштитуваат него салаллаху алейхи ва салам. Значи да го заштитуваат пекамберот салаллаху алейхи ва салам. И исто така да работат. Значи хиџрет е исто, се подразбира под хиџретот за кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам работење со неговиот суннет. Работење со суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Но вели шейх Утајмин рахимуллах, што е сега после смртта на пекамберот салаллаху алейхи ва салам? Што се случува после неговата смрт? Тогаш вели шейх Утајмин рахимахуллах, хиџретот е кај за кај неговиот суннет. Да се враќање назад кај суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Зошто? Аллах субханаху ва таала вели: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Кога вие имате некои кавги, кога вие имате некои недоразбирања, тогаш што? Да фатиме да студираме еден на други поглава? Не. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Вратете ја вашата работа, вашите недоразбирања кај Аллах, значи кај Аллаховата книга, wa ila Rasul, и кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Кога беше пекамберот салаллаху алейхи ва салам жив, кај него одеа асхабите, но после неговата смрт се враќаа кај суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Многу луѓе во врска кога тие помислуваат да прават хиџрет, да емигрираат во име на Аллах субханаху ва таала, она што ги плаши нив ја мислат дека хиџретот им придонесува на нив сиромаштија после збогатување, несигурност после сигурноста, тешкоти после смирување на смирната ситуација. Значи, тие мислат, ако тој сега емигрират во патот на Аллах субханаху ва таала, дека таа спокојност во кој тој се најдуваат, што е мисли тој дека е таа спокојност, тој има да изгуби неја. Таа сигурност во кој тој што е мисли, што е во висна во илузија, тој мисли дека таа сигурност има да изгуби. Но Аллах субханаху ва таала што вели во неговата книга? Аллах субханаху ва таала вели: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Ова е Аллахов говор. Ова е Аллахов говор. Оној кој емигрират во Аллаховиот пат, тој на вистина ке најдит, не може би. Овде не во ајетот може би ке најдит, не, јеџид ке најдит. Мурагаман кетиран ва саа. Има да најдит многу придонеси, дуњалочки придонеси и верски придонеси. Значи, Аллах субханаху ва таала, ова е Аллахово обетување. Ова е осигурување Аллахово кој ти го дава тебе. Оној кој емигрират во Аллаховиот пат, тој има да најдет многу придонеси. Придонеси дуњалочки и придонеси верски. Дуњалочки и верски. Дуњалочки и верски. Шейх Абдурахман ес-Саади, еден од имамите на тефсирот, вели во врска со овај ајет:
во неговиот тефсир, кај овај ајет, вели Шех Абдурахман Саади, рахимахуллах, дека овај ајет содржуваат мотивирање за вистинските верници да прават емиграција во патот на Аллах субханаху ва таала. Зашто Аллах субханаху ва таала ќе обетува јеџид фил арди мурагаман кесиран ва саа, има да најде тој на вистина на дуњалокот, дуњалочки придонеси и верски придонеси. И вели Шех Саади, рахимахуллах, дека тука е направено јасно во овај ајет дека во хиџретот имат огромни придонеси. И ова е Аллахово обетување. Но за оние кои искрајни го прават хиџретот само за Аллах субханаху ва таала. Не да се рече за него, значи да се пофалува тој, да луѓето да покажуваат со показалецот кај него. Не. Тој единствено со тоа барат само Аллаховото задоволство. Зошто? Вели Шех Абдурахман Саади рахимахуллах, зошто многуте луѓе, значи шејхов тефсирот, значи на Куранот ги има направено можеби пред 50-60 години. Но шејхот што вели? Луѓето помислуваат и мислат дека оној, зашто Аллах обетува дека тој ќе најде придонеси, дуњалочки и верски. Зошто ова обетување дојдено и ова сигурност? Зашто многуте луѓе, вели Шех Абдурахман Саади рахимахуллах, многуте луѓе помислуваат дека хиџретот содржуваат разделба после збирка. Значи, после кога се собрала фамилијава, кога се собрало семејствово, овде има сега разделба. Иначе тој не сака таа разделба да ја земите на свој грб. Исто замислуваат дека имат сиромаштија после збогатување. Значи, тој мисли дека ако јас ја напуштам Швајцарија, ако јас напуштам сега Германија, Америка, Австрија, Италија, јас ќе бидам сиромав. Јас ќе трпам. Јас не знам што. Не, никогаш. Зашто рискот е биедилlah, во Аллаховата рака. Рискот не е во раката на германците или швајцарците или американците. Рискот е биедилlah. И во вистина 80% од работењето што се под земја, значи нафтата, бензинот, злато и други работи што се најдуваат во земја, се 80% под муслимански држави. 80% се под земји кои се муслимански земји. 80%. И ти мислиш дека парите се таму. Не, тие со парите муслимански работат таму, во вистина. Затоа вели Шех Абдурахман Саади, многуте луѓе значи го мислат тоа и мислат дека ќе бидат понижени. Дека ако тие направат хиџрет во име на Аллах субханаху ва таала, ќе живеат во понижење, како понижани луѓе. После кога беа горди. Никогаш не можеш да имаш гордост се додека ти се најдуваш во редовите на неверниците. Ти си понижан во вистина тогаш. А ти си горд кога си во редовите на муслиманите, кога живееш со нив. Иако има тешкоти, иако се најдуваш ти во тешкоти. И исто мислат луѓето дека имат, значи во хиџретот имат тешкоти после рехатлокот. Значи ти вели сега се рехатисав, во рехатлок сум јас овда. Сега јас ако одам таму, ако емигрирам, ќе имам тешкоти. Се тоа е погрешно разбирање. Вели Шех Абдурахман Саади рахимахуллах, се тоа не е тачно. Значи да мислиш дека има тешкоти после рехатлок, сиромаштија после богатство, понижување после гордост, се тоа не е така.
зашто верникот се додека се најдува во редовите на мушриците и неверниците, неговата вера се најдува во врвна опасност. Значи, неговата вера се најдува во врвна опасност. Неговата вера е во врвна опасност. И за ова, вели Шех Абдурахман Саади рахимуллах, вели за ова земи ги примерти асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Сахаба ридвануллахи алейхим е напуштија Мека, остаја се во Мека. Целото нивно богатство, остаја нивните домови, но заминаа за Медина. Во вистина во Медина нема ништо. Во вистина во Медина нема ништо, но има нешто што беше поважно целиот дуњалог. Таму беше пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. За нив беше многу посакано и многу поважно да бидат во секој дневна дружба со пекамберот салаллаху алейхи ва селам, ошто да останат во Мека, во градот на трговија, во градот на парите и да живеат во редовите на мушриците. Некој ти рече денеска па и јас да бидам, да беше пекамберот салаллаху алейхи ва селам жив, јас ќе одев кај него. Ти само самиот себе си се лажиш. Зашто ти ако не си и денеска во можност и во стање да правиш емиграција кај суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, за да можеш ти суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам 100% да го практикуваш, да се облакаш по суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, а не да носиш джинси и други работи тесни, ти не си во состојба и не ќе беше во состојба да одеше пред пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Уште треба да замислиш дали ќе беше во можност да се излезиш таке пред пекамберот салаллаху алейхи ва селам или ќе те беше срам. Значи тој што се луѓе во многу емоционално овие работи ги гледаат. Тој вели да беше ова ја денеска пекамберот салаллаху алейхи ва селам да беше жив, ја боске појдев кај него. Машала чека каде? Ти еве суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам е во нашите раце. Колку ти си во практикување од суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам? Колку муслимани секој ден нивните бради ги фрлаат в канта? Каде ти ќе мигрираш? Сахаба не може никој без брада. Значи, не можеше да се замисли сахаби, муслиман, да нема брада. Значи, ова не беше замисливо. Денеска, може да речеш 90-95% муслиманите, нуларица се бричат. Секој ден в канта сабајле ги фрлаат нивните бради. И после велат, ейна насруллах, каде е Аллаховата помош? Каде е Аллаховата помош? Синоќа, во книгата на Китабу Теухид на германски на дерсот, спомнуваат имам Уфеймин рахимахуллах, во врска на битката на Ухуд, велит имам Уфеймин рахимахуллах, поради една грешка, која направија асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, дојде да изгуба таа битка. Поради една грешка, еден греф. А денеска муслиманите гревови и грешки прават и надеваат, велат каде е Аллаховата помош. Каде е Аллаховата помош. Ти требаш прво сам да се прашаш. Не да ми кажеш ошто мене со емоции, да беше пекамберот салаллаху алейхи ва селам, јас боске одев кај него. Не, сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам ги имаш ти враца. Ти можеш да го почнеш ноческа сега да го практикуваш. И ти уште си на истото место. И сахаба ридвануллахи алейхим, кога направија хиџрет, вели Шех Абдурахман Саади рахимахуллах, кога направија хиџрет, сахаба ридвануллахи алейхим, Аллах субханаху ва таала ги направи нив од најбогатите луѓе на земјата. Им го отвори, не само Медина што ми отвори, целиот дуњалог. Значи, кога би замислиле асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ва селам во кое стање се најдуваа во Мека, и после 15-20 години покасно, кога отворија Египет, Шам, Ирак, Перзија, Фарис, Ирана, значи, све за тоа кратко време. Ова сето е од плодовите на хиџретот исто.
од плодовите на хиџретот, што ги направи Аллах субханаху ва таала бидат не само водичи и владари на Медина, туку на половина свет. За тоа кратко време. Ама што? Тие беа оние кои се одзвиваа на наредбите од пекамберот салаллаху алейхи ва селам без никакво колебање. Без никакво колебање. Значи, како е можно да муслиман да живи во една држава каде го навредуваат пекамберот салаллаху алейхи ва селам јавно? Да. Значи, како можеш да замислиш во држава да живиш каде пекамберот салаллаху алейхи ва селам јавно се навредуваат? Сахаба радијаллаху анхум во времето кога Усман радијаллаху анху беше убиен и во Куфа имаше некои луѓе кои беа од Хаваридж и заблудени, збореа лошо на мимберите против Усмана радијаллаху анху. Против Усмана сахаба рекоа: ние не живиме во едно место каде се карат Усман радијаллаху анху. Правеа хиџрет. Значи, овде збориме за Усман радијаллаху анху. Не сакаа да живеат во едно место каде се навредуваат Усман радијаллаху анху. А како ке беше пекамберот салаллаху алейхи ва селам. И ти се ја велиш: не, па јас можам верата да се ја практикува. Мене ништо не мора да права хиџрет ја. Секој треба да биде искрен со себе си свој. Зошто? На судниот ден има да дадеш, значи, обрачно. И не пред некој владар на дуњалокот, што можеш да му скриеш нешто, да го излажеш, да го манипулираш, да се покажуваш дека ти се искрен. Не. Ти ќе застанеш пред оној што ги знае тајните на твоето срце. Значи, ти ќе застанеш пред Аллах субханаху ва таала и тогаш не вреди да речеш: јас сакав. Како оние што ќе дојдат на судниот ден, што читал Куран, рецитатор, ќе опрашат Аллах субханаху ва таала: зошто читаше? Јас читав за тебе во име твое. Тој ќе јас читав за тебе во име твое. Аллах ќе вепте: ти си излагол. Ти си излагол, ти лажиш. Ти си го читал за да се кажи за тебе, а се речи рецитатор познат. Да се пофалуваш. Значи, дали сакаш ти да дојдеш на судниот ден и да ти се речи тебе: ти лажиш. Ти лажиш. И во моментот ако ти негираш дека не лажиш, Аллах субханаху ва таала е мокен да ги направи и твоите раце, и твоите очи, и твоите нозе да сведочат против тебе. Значи, не се стават верата за никоја цена од дуњалокот во опасност и во прашање. Апсолутно за никоја цена. За никоја цена на дуњалокот не се става твојата вера во опасност. За никоја. Подобро е ти да умриш од гладост и од студ, но да не ја продадеш твојата вера. Да не ја продадеш твојата вера. Зашто твоето умирање ти си само се наштетил дуњалокот, што е минлив, што мора еден ден да умриш. Но губењето на твојот ахирет е вечити губење. Значи, ти размисли добро. Размисли добро. Потоа, имам Усаймин рахимахуллах напомнуваат неколку придобивки од
ovoj hadith. Od haditha, znači na Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu. Od pridobivki na ovaj hadith je deka ovaj hadith je jedan od najogromnijih hadisa. Zašto? Okolo ovaj hadith je ovaj od tije hadisi во кој, значи исламот се врти, значи еден од тие хадиси околу кој исламот, значи се врти, значи околу нив. Исто вели имам Утемин рахимахуллах дека од придобивките на овој хадис е дека сме задолжени да ги разликуваме нашите ибадети едни од други. Зашто пекамбарот салаллаху алейхи ва салам вели иннамал а'малу бинният. Навистина делата се спрема нивните ниети. Значи треба да ги разликуваш. Да ги разликуваш, значи од фарзовите, од навафил, оние што се значи доброволните и така натаму. Исто вели имам Утемин рахимахуллах. Од придобивките на овој хадис е мотивацијата. Овој хадис те мотивира тебе да бидеш искрен во твоите дела спрема Аллах субхана ва та'ала. И имам Ибн ал-Каим рахимахуллах велит, човекот не ја спроведил, односно не го имплементирал ајетот Ияке на'буду ва ияке нестаин, не го имплементирал овој ајет, вели имам Ибн ал-Каим рахимахуллах, се додека да имплементират во неговите ибадети две работи. Првата работа е искреноста спрема Аллах субхана ва та'ала, а втората е следењето на сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам. Значи ти Ияке на'буду не си го имплементирал, не си го ставил во пракса вистински, се додека ти овие две работи, значи овие две работи не ги исполниш. Значи за да се барат и искреност и следење на сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам. Без друго, овие два услова треба да бидат исполнати. Затоа, ова е исто пробивање против оние кои го бранат Сејид Кутуб. Зашто тие кои го бранат Сејид Кутуб, вели имал тој добар ниет. Сакал добро за муслиманите. Не, добриот ниет без следење на сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам не вреди на човекот. Значи ти не оставај да те манипулират некој, да те измамит некој, кога ти вели тој имаше добар ниет, добра намера. Добрата намера без доброто дело, што значи доброто дело во врска склопка со сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам, не ти вреди. Одбиено е кај Аллах субхана ва та'ала, неприфатено. Значи затоа немој да и многуте луѓе исто. И во нашата денешница кога се сосочуваш со луѓе, ти вели има тој добра намера, има добар ниет. Не, добар ниет е едно што се барат од него, ама и другиот услов е да биде во склопка со сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам. Исто велит имам Ибн ал-Каим рахимахуллах, велит едно дело без искреност и без следење на сунетот од пекамбарот салаллаху алейхи ва салам е како примерот на еден патувач, на еден патник кој ги полнит неговите торби и ташни и чанти со ризла и ги носит од место на место. Дали има тој придобивка од нив? Само се заморува тој. Значи тоа што му останува нему, заморноста. Значи патник ги полни неговите ташни со ризла, со песок и ги носит од место до друго место. Никаква придобивка. Само му останува нему заморот.
Така велит имам Ибн Каим рахмулlah, je примерот на оној човек кој прави едно дело без искреност и без следење на сунетот од пегамберот саллаллаху алейхи ва селам. Исто велит неговиот шејх, значи шејхот на Ибн Каим рахимахуллах, тој е шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимахуллах, велит Ибн Тајмија рахимахуллах, секогаш кога искреноста на робот се појачуваат, неговото робство спрема Аллах субхана ва таала се совршува што повеќе и повеќе. Значи, секогаш кога твојот ихлас, кога твојата искреност се појачуваат, твоето робство се да бидеш роб спрема некој други освен Аллах субхана ва таала е понижување. Единствен робство кое е пофалено, кое е барано, е робството спрема твојот создател, Аллах субхана ва таала. Секогаш кога твојата искреност, ихлас се појачуваат што повеќе, робството твое спрема Аллах субхана ва таала е совршено и совршено. На подобро и на подобро. Исто велит шејхул Ислам Ибн Тајмија рахимахуллах, навистина јакиот ихлас, јаката искреност од Јусуфа алейхи салату вассалам беше многу пожестока, беше многу појака од убавината на таа жена и неговата желба за неја. Значи, тоа што го спречи Јусуф алейхи салату вассалам од тој греф беше неговата искреност према Аллах субхана ва таала. Значи, искреноста од Јусуф алейхи салату вассалам, таа врвна искреност, таа огромна искреност беше причина да Јусуф алейхи салату вассалам се оддалечи од тој греф и да биде зачуван од тој греф. Исто велит имам Ибн Раџаб рахимахуллах, оној човек кој прави лицемерие спрема луѓето во неговите дела, тој го прави тоа лицемерие поради неговото незнање и непознавање за својот создател, Аллах субхана ва таала. Значи, кога тој би го знал вистински неговиот создател, Аллах субхана ва таала, никогаш не би направил лицемерие, рија за луѓето. Значи, оној човек кој прави дела, дали е тоа намаз, дали е садака, дали е хаџ, дали е умра, дали е помагање на други луѓе и така натаму, и тој бара со тоа лицемерие за да го пофалуваат, за да го напомнуваат и да кажуваат за него, тој го прави тоа поради неговото непознавање за својот создател. Се тој кога би го знаел вистинско знање, кога би го познавал Аллах субхана ва таала со вистинско знање, никогаш не би направил лицемерие. Туку неговите дела ќе бидат искрено само за Аллах субхана ва таала. Исто велит имам Ибн Каим рахимахуллах во продолжение, велит, ако би имало придонесување едно дело без искреност, тогаш Аллах субхана ва таала немаше да ги критикува мунафиците. Значи, мунафиците, тие одеа со пегамберот салаллаху алейхи во џамија се клања, излагаа со муслиманите во битки, но тие нема ихлас, нема искреност. Значи, тие беа во редовите на муслиманите. Тие се покажуваат дека се со муслиманите, но нема искреност. Ако беше искреноста не беше важна, не беше услов за делата, нема да бидат тие критикувани. Нема да бидат тие откриени. Нема да бидат тие демаскирани. Исто велит Ибн Каим рахимахуллах, велит, искрајните луѓе го живеат, имаат најдобар живот во дуњалокот. Најспокоен живот во дуњалокот. Значи, искрајните луѓе, мухлисун, оној кој е мухлис, искраен човек, тие живеат, односно тој, еднина, живеат
најубав живот во дуњалокот. Исто велит имам Абдулла ибн Мубарак, еден од имамите на Селеф. Имам Абдулла ибн Мубарак, рахимахуллах, велит, значи слушате внимателно овие огромни зборови, кои заслужуваат со мастило на злато да се пишуваат. Имам Абдулла ибн Мубарак велит, рахимахуллах, може би, едно мало дело, но со огромна искреност се зголемува тоа дело. Значи, мало дело, но со огромна искреност се прави тоа дело огромно. А може би, огромно дело, но без искрен ниет го урива тоа дело. Значи, види, цела работа е врзана со ниетот. Дали си искрен во твојот ниет или дали бараш лицемерие и бараш, значи, да те слушнат тебе, да те знаат и така натаму. Значи, затоа сите треба врвно се пазиме. И врвно да го контролираме нашиот ниет. И да пазиме и да не се допуштаме во нашите говори. Туку да пазиш увек секогаш. Кога сакаш да зборуваш, дали твоето зборување е за Аллах, во име на Аллах субхана ва таала, или за да речат луѓето, ова е човек кој знае да зборува. Ораторичен човек. Да, значи увек требите да се пазиме. Исто велит имам Усаймин рахимахуллах, од придобивките на овој хадис е дека во овој хадис дојдено е фахиджратуху ила Аллахи вар Расул. Вар Расул. Значи неговиот хиџрат е за кај Аллах и пекамберот. Значи овде дојдено, вау, се поврзуваат Аллах и пекамберот. А во врска со други работи, кога е дојдено, кога му рекоа на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, што сакат Аллах и ти, тогаш му рече пекамберот салаллаху алейхи ве селем, не вели и ти, туку само што сакат Аллах субхана ва таала. Како е сега, како ги споиме овие хадиси? На еден хадис овде е дојдено во овој хадис со поврзување, а во други хадиси пекамберот салаллаху алейхи ве селем, значи им забрануваат да го потребуваат тоа. Некој може да ти дојде, да рече, види ваша вера, едно вели ваке, после иде ваке. Но имамите на Селеф ништо не оставиле така, за да биде, значи, за да биде отворено. Имамите на Селеф велат, тука спомнуваат имам Усаймин рахимуллах, дека кога се работи за работе кои се случуваат во светот, во универзот, тогаш не се вели и пекамберот. Например, дали ќе врнит утре дожд, не се вели Аллах знае најдобро и пекамберот. Не, забрането е ова. Да, значи овие работи овде не се вели и пекамберот. Ама кога се работи за шериатски прописи, тогаш е дозволено се потребува тоа и пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Зошто пекамберот салаллаху алейхи ве селем ништо не препорачуваат за шериатски прописи, освен она што му е објавено од Аллах субханаху ва таала. И затоа велит Аллах субханаху ва таала: "Мен јути'ир расул фақад ата'a Аллах." Оној кој е покорен спрема пекамберот, тој веќе е со тоа покорен и спрема Аллах субханаху ва таала. Значи, оној кој е покорен спрема пекамберот, салаллаху алейхи ве селем, тој е веќе со таа покорност спрема пекамберот, салаллаху алейхи ве селем, исто покорен спрема Аллах субханаху ва таала. Исто, велит имам Усаймин рахимахуллах, од придонесите на овој хадис е дека хиџретот е од добрите дела. Значи, од добрите дела е како намазот,
како хаџот, како постењето, како садаката, како зекатот, исто добрите дела е и хиџретот. Кој човекот ќе биде, ако е искрен со тоа дело, награден. Кој ќе биде човекот, значи, за тоа награден, ако е тој, значи, во неговото дело, во неговата миграција, искрен спрема Аллах субханаху ва та'ала. Би'идниллахи та'ала, ќе застанеме тука, така што вториот хадис, кој истојот Омар радијаллаху ан, е малце подолг хадис, така да не го почнуваме вечерва, туку, би'идниллахи та'ала, идниот дерс ќе го започнеме, ќе застанеме тука. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.